Hello everyone. In today's lecture, we will solve the next problem based on the orthotopic projections. As you can see here, the second problem is draw the orthographic projections for the given isometric view by the first angle method. Now this is the isometric view that they have given to draw its orthographic projection, that is to draw front views, top view and side view of the given isometric view by using the first angle method. So what I have taught you before moving to directly drawing the front view, top view and side view, it is very important to understand the isometric view given, to understand the dimensions, to study its dimensions, and then we will move towards the actual drawing the projections of this isometric view. So keep in mind that all the dimensions are given in mm. Here all the dimensions are given in mm. Here the arrow is given in this direction. So we are looking from here. So front view will be seen from this direction. Side view will be seen from this direction. And top view will be seen from this direction. So now what is given to us? This is the length. 40 plus 40 plus 40 means 120 length is given, and this object has an cut here in the shape of rectangle having height 40 mm and width 40 mm. Okay, so this is the length. This length is cut into a rectangle shape, as you can see here, in 40 mm length, width 40 mm and height 40 mm. This is about the length. Now breadth is 120 mm. Okay, and here this height is 80 mm and this height is 40 mm. Means total height of the object is 80 plus 40, 120 mm. So length is 120, breadth is 120 and height is 120. Okay, now this projection they have given 40 mm. Now it has this projections, like this is the length 40 mm and height is 40, and this it has breadth 40. Okay, now if we will move towards the projections now, means we will understand what will be the front view, top view and the side view. Now if we are looking from here, its front view will be, आता इथे जे पिंक कलर मध्ये दिले ते आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार, लाईक असा पोर्शन दिसणार, हा असा शेप दिसणार इथे आणि वरती असं दिसणार. ओके, आता या साइडने बघायला गेलं तर हा कुठला साइड व्ह्यू झाला? राईट हँड साइड व्ह्यू झाला. सो राईट हँड मध्ये काय दिसणार आपल्याला? हा ब्लू कलर मध्ये पोर्शन आहे तो दिसेल. मीन्स हे असं दिसेल, इथून इथे लाईन काढली जाईल आणि त्याच्यानंतर 40 mm हाईट वरनं इथं परत ब्रेड 40 घेतली जाईल आणि मग हे काढलं जाईल. आणि आता इथून जर बघायला गेलो तर हे आपल्याला दिसत नाही, हा पोर्शन. सो तो हिडन आहे. सो हिडन पोर्शन आपण नेहमी डॉटेड लाईनने काढतो. सो 40 mm ब्रेड घेऊन तिथून 40 mm हाईट वरती हिडन लाईनने ते प्रोजेक्शन त्याचे दाखवायचे. सो दिस इज अबाउट द साइड व्ह्यू. अँड टॉप व्ह्यू काय असेल? हा ग्रीन पार्ट मध्ये जो आहे दॅट विल बी दी टॉप व्ह्यू. ओके, सो आता प्रोसिजर काय आहे? नाव वी हॅव सीन व्हॉट विल बी द फ्रंट व्ह्यू, व्हॉट विल बी द साइड व्ह्यू, व्हॉट विल बी द टॉप व्ह्यू. So first we draw the XY line, horizontal line, that is the XY line. Then we draw a line perpendicular to this XY line. Okay, now as it is given, it is first angle method. First angle method म्हणजे काय? हा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, that is above the HP and in front of the VP. आणि फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आपण जेव्हा
फर्स्ट अँगल मेथडने आपण जेव्हा प्रोजेक्शन्स काढतो ॲट दॅट टाइम when we have to draw the right hand side view, it comes towards the left of the VP. Okay, so first what we do, front view. आता फ्रंट व्ह्यू काय करायचं, आता ही आपल्याला लेंथ माहिती आहे 120 आहे, सो आधी एक फेंट लेंथ काढून घ्यायची. ओके, नंतर 40 mm ला आपल्याला एक, आता इथे ही लेंथ डार्क दिसते, इथे आतमध्ये पण स्क्वेअरची लेंथ ह्याला पॅरलल जी खाली आहे ती पण लेंथ विजिबल असणार फ्रंटवरून, आणि ही पण लेंथ विजिबल आहे. सो टोटल जी लेंथ आहे ती डार्कच येणार, कंटिन्युअस थिक लाईन. 120 mm ची लेंथ काढायची. देन वी विल ड्रॉ 40 mm हाईट here, and then we will draw here. हे 40 आहे, हे 40 आहे, हे 40 आहे. सो एक स्ट्रेट लाईन काढायची. ही वर्टिकल लाईन इथे दाखवायची ॲट अ डिस्टन्स 40 mm फ्रॉम दिस एज. नंतर इथून ऑरेस ह्या पॉईंटवरून 40 mm वरती ही हाईट आहे, सो ह्या पॉईंटवरून ही लाईन काढायची. क्लिअर? नाव वी हॅव कवर्ड दिस. पुढे जाऊन आता ही लाईन आपल्याला इथं पूर्ण दिसणार. इमॅजिन काय करायचं की हा पार्ट जो आहे तो आपण इथून असा ढकललाय, मग प्रोजेक्शनमध्ये समोरून आपल्याला काय दिसणार, आता ही कंटिन्युअस लाईन दिसणार, कारण ही लाईन ह्याला ओव्हरलॅप होते, मग ही लाईन इथे येणार. ओके, 40 mm वरतीच आहे त्याच्यामुळे ही लाईन कंटिन्युअस येणार. त्यानंतर इथे ही परत 40च आहे, बिकॉज टोटल हाईट किती आहे 80 आहे, और एल्स यू कॅन ड्रॉ टोटल 80. 40 काढा, नाही तर टोटल डायरेक्टली 80 घ्या. सो 80 काढलं. नंतर इथून हे दिसतंय, ह्याची लेंथ किती आहे, सिमिलर टू दिस, मग हे 40 काढणार. ओके, हे किती आहे 40, मग त्याच्यानंतर इथून 40 लेंथ काढायची. हे पण 40 दिलंय, हे पण 40 आहे, हे पण 40 आहे. सो दिस विल बी आर टॉप व्ह्यू, sorry, this will be our front view. Front view will come above the XY line. So give the dimensions as shown. ही हाईट आपल्याला टोटल 80 दिले, ही 40 दिले. इथे ह्याला लेंथला पण डायमेन्शन देऊ शकता 120 mm. ओके, नाव वी विल टेक डाउन दिस प्रोजेक्शन्स ऑफ फ्रंट व्ह्यू बिलो द XY लाईन. आपण टॉप व्ह्यू काढायला हे प्रोजेक्शन्स घेऊया. सो आता टॉप व्ह्यू कसं दिसणार आहे आपल्याला, तर टॉप व्ह्यू आता हा पार्ट कन्सिडर केला तर ही एक लाईन दिसणार, मग ही एक लाईन दिसणार, मग इथे एक लाईन, आता ही लाईन दिसणार, ही लाईन दिसणार, ही लाईन दिसणार. सो काय येईल, आधी एक रेक्टँगल येईल ऑफ अ लेंथ 120 mm and breadth 40 mm. सो आता 120 ही लेंथ एवढीच काढायची आणि 40 mm वरती एक रेक्टँगल काढायचा. रेक्टँगल काढून झाला. नंतर आपल्याला काय विजिबल आहे, ही विड्थ विजिबल आहे आणि ही विड्थ विजिबल आहे. सो परत ह्या लाईन्स काढायच्या. ओके, आता ह्याच्यानंतर आपल्याला ही लाईन ह्याच्यावरती ओव्हरलॅप होईल म्हणून ती डार्क आली. ओके, त्यानंतर ह्याची विड्थ किती आहे, 40 गेलं ह्याच्यातनं, 40 120 मधनं 40 गेलं, राहिलं किती 80. मग हे 80 विड्थ काढायची. ओके, सिमिलरली इथून पण 80 विड्थ काढायची. आता हे काढून झालं, हे काढून झालं, ही लाईन काढलेलीच आहे. सो वी विल ड्रॉ दिस 40, मग नंतर व्हर्टिकल एक लाईन 40 येणार, नंतर हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल. सो टॉप व्ह्यू विल बी दिस, म्हणजे ही टोटल 120 झाली. ही आपण पहिली 40 काढली, नंतर ही परत 80 काढली. हे 40 आहे, 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 आणि हे दोन लाईन्स दिसणार. सो त्या आपण काढल्या. नाव
While drawing the right hand side view in first angle method, it will come towards the left of the front view. ओके, किंवा VP प्लेनच्या लेफ्ट साईडला राईट हँड साईड व्ह्यू येईल. सो आता इथून आपण बघतोय, सो राईट साईड कुठली आहे ही. सो राईट हँड साईड व्ह्यू काय येणार, हा आधी एक 90 डिग्रीला ही एक प्लेन दिसेल. ओके, ह्याच्यानंतर परत हे 40 mm एवढी हाईट घेऊन 40 mm विड्थ येणार आणि ही लाईन दिसणार. सो आयदर यू कॅन टेक प्रोजेक्शन्स फ्रॉम फ्रंट व्ह्यू ओनली और यू कॅन टेक प्रोजेक्शन्स फ्रॉम द बोथ. आता इथून फ्रंट व्ह्यूचे प्रोजेक्शन्स घ्यायचे, इकडे असे प्रोजेक्शन लाईन्स व्हेरी फेंट काढायचे. and while taking the projections from the top view, ह्या प्लेनला ही हॉरिझॉन्टल लाईनला 45 अँगल करणारी एक लाईन काढायची. इथले सगळे प्रोजेक्शन्स घ्यायचे जसे आपण आधीच्या प्रॉब्लेम्समध्ये बघितलेत तसे, आणि देन यू विल ड्रॉ दिस प्रोजेक्शन्स टुवर्ड्स दी XY लाईन. किंवा फक्त तुम्ही फ्रंट व्ह्यूचे प्रोजेक्शन्स घेतलेत तरी चालेल. सो आता राईट हँड साईड व्ह्यूची विड्थ किती आहे, 120. सो आपण ही 120 mm घेऊन ही लाईन काढली. नंतर आपल्याला हे 40 दिसतंय. सो हे 40 डिस्टन्स घेऊन 40 mm डिस्टन्स घेऊन हे काढायचं. आता 120 मधला 40 भाग गेला तर हा किती राहिला, 80. सो हे डिस्टन्स 80 घ्यायचं. ओके, 80 वरून आता दिस इज 40. सो हा पार्ट किती आहे, 40 mm. हा 40 mm आहे आणि हा पण 40 mm आहे. सो टोटल हाईट किती घ्यायची, 80 mm. आणि 40 mm वरती आपल्याला ही लाईन दिसणार, ही लाईन. सो ती लाईन काढायची अँड देन दिस लाईन इज विजिबल. मग ही लाईन काढायची आणि हा फ्रंट व्ह्यू आपला राईट हँड साईड व्ह्यू झाला. नाव यू कॅन सी इथे एक खाच आहे, राईट. इथे एक गॅप तयार केले. मग इथून बघितलं तर हे आपल्याला दिसणार नाही. सो इनविजिबल पार्ट आहे ना तो. आता हे डिस्टन्स किती आहे, 40 mm आहे. सो 40 mm वरती त्यांनी खाच काढले. सो टेकिंग डिस्टन्स 40 mm फ्रॉम दिस पॉइंट यू विल ड्रॉ दी हिडन लाईन्स. बाय युझिंग द हिडन लाईन्स आपण ही लाईन राईट हँड साईडला आपण मेन्शन करणार. So this is drawn by the hidden lines, dotted lines there. So this is about the orthographic projections for this given isometric view by using first angle method. Clear?